آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آخرکار حکومت مہاراشٹر اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی سیکریٹری نے بلاک تشکیل پروگرام کیا ظاہر۔ پورا پروسیجر مکمل کر لینے کے بعد 29 اگست تا 4 ستمبر کے درمیان ظاہر کر دی جائے گی بلاکس کی تفصیلات۔ خواہش مند افراد کی ہونے لگی دھڑکنیں تیز۔ ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سخت ہدایت کے بعد سرکاری مشنری آئی حرکت میں۔ علاقائی کمشنر نے سائٹ پر پہنچ کر کیا نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا جائزہ اور مقررہ میعاد سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کی متعلقہ ایجنسی اور افسران کو دی ہدایت۔ ایک چوہے کی شرارت کے سبب شہر کا واٹر سپلائی ہوا متاثر۔ پھارولا پمپ ہاؤس کی بجلی رہی گھنٹوں گل۔ سخت جدوجہد کے بعد 8 گھنٹوں کے بعد کی جا سکی انکمر کیبل کی مرمت۔ واٹر سپلائی گیپ میں اضافے کا امکان۔ اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے افسران و ملازمین کے لیے بری خبر۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی اچانک دینے لگے ہیں سبھی دفاتر کو سرپرائز وزٹ۔ گیٹ پر بیٹھ کر ہر ملازم کے آنے کا وقت کریں گے وہ درج۔ لیٹ لطیفوں پر ہوگی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت مہاراشٹر کے اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ڈپٹی سیکریٹری نے میونسپل انتخابات کے لیے بلاک تشکیل دینے کا پروگرام ظاہر کیا۔ اس ضمن میں تمام ضلع کلکٹرز اور میونسپل کمشنرز کے نام ایک حکم نامہ گزشتہ روز جاری کیا۔ ڈپٹی سیکریٹری پرینکا کلکرنی چھاپوالے کی جانب سے ظاہر کردہ پروگرام کے مطابق A, B اور C کیٹیگری کی میونسپل کارپوریشن کے تمام میونسپل کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ 11 جون 2025 سے 16 جون 2025 کے درمیان اینومریٹرز گروپ بنائے جائیں۔ اس کے بعد بلاکس کا عبوری خاکہ تیار کیا جائے۔ 17 و 18 جون کو سینسس سے متعلق موصولہ معلومات کی جانچ کی جائے۔ 19 سے 23 جون کے درمیان سائٹ انسپیکشن کیا جائے۔ 24 تا 30 جون کے درمیان گوگل میپ پر بلاک کے نقشے تیار کیے جائیں۔ 1 تا 3 جولائی کے درمیان تیار کردہ بلاکس کی باؤنڈریز کی جگہ پر جا کر جانچ کی جائے، جس کے بعد 4 تا 7 جولائی کے درمیان تیار کردہ بلاکس کے عبوری خاکوں پر متعلقہ کمیٹی کی دستخط لی جائے۔ 8 تا 10 جولائی کے درمیان تیار کردہ عبوری بلاکس کی تجویز الیکشن کمیشن کو پیش کی جائے، جسے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد 22 تا 31 جولائی کے درمیان اور پھر اس پر خواہش مند امیدوار کی جانب سے اعتراضات اور تجاویز منگوائی جائے۔ 1 تا 11 اگست کے درمیان حکومت کی جانب سے نامزد کردہ افسران سماعت کریں گے۔ اس کے بعد ان پر غور کر کے فیصل کیا جائے اور پھر مذکورہ آفیسر انہیں اپنی سفارشات کے ساتھ 12 تا 18 اگست کے درمیان اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی منظوری کے لیے پیش کریں گے، جسے منظوری دینے کے بعد الیکشن کمیشن مذکورہ خاکے متعلقہ میونسپل کمشنرز کو بھجوا دیں گے، جسے متعلقہ کمشنرز 29 اگست سے 4 ستمبر کے درمیان اپنی اپنی حدود میں اسے ظاہر کر دیں گے۔ ریاستی محکمہ آثار قدیمہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو عرضداشت کے ذریعے مطلع کیا گیا کہ مکئی گیٹ کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام جاری ہے، جس کے سبب یہ راستہ آئندہ 5 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا عوام کی سہولت کے لیے کوئی متبادل راستہ فوری فراہم کیا جائے۔ واضح ہو کہ یہ راستہ روزانہ اپنے کام کے سلسلے میں آنے جانے والے تقریباً 10 سے 15 ہزار افراد استعمال کرتے ہیں، جن میں سرکاری میڈیکل کالج و اسپتال، گھاٹی دواخانہ اور بلدیہ کے ملازمین بھی شامل ہیں۔ راستہ بند ہونے کی وجہ سے ان افراد کو غیر ضروری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا ان شہریان کو متبادل راستہ فراہم کیا جائے۔ اس طرح کی درخواست عرضداشت کے ذریعے کی گئی اور اس سلسلے میں متعلقہ افسران سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سیاحت کے نام سے شائع کردہ کتاب کافی ٹیبل کا اجرا ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے شرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تاریخی ورثہ رکھنے والا اور عالمی سیاحتی مقام کے طور پر مشہور ضلع اورنگ آباد مراٹھواڑہ کی راجدھانی ہے۔ دنیا بھر میں مشہور اجنتا، ایلورا اور لینیا اس ضلع کی شناخت ہیں۔ تاریخی ضلع اورنگ آباد اپنی ثقافت، فن، کھانوں کی روایت اور سیاحتی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات پر مبنی معلومات اس کتاب میں فراہم کی گئی ہیں۔ یہ پروگرام ضلع پلاننگ کمیٹی کے مرکزی ہال میں منعقد ہوا۔ علاقائی کمشنر جتیندر پاپلکر نے نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ ایجنسی و افسران کو ہدایت دی کہ اسکیم کا کام مقررہ میعاد میں ہر حال میں مکمل کیا جائے۔
डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापलकर आज जायकवाड़ी डैम पहुंचे और जैकवेल का मुआयना करने के बाद जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी इलाके तक पाइपलाइन के काम के अलावा वाटर फिल्टर प्लांट के कामों का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के अब तक के किए गए कामों का जायजा लेने के लिए मुंबई में मुतल्लिका एजेंसी और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अलावा म्यूनसिपल इंतज़ामिया व दीगर आला अफसरान की एक मीटिंग तलब की थी। स्कीम के कामों का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि स्कीम के तमाम काम अक्टूबर महीने तक मुकम्मल हो जाने चाहिए, जिसके बाद न सिर्फ मज़कूरा एजेंसी बल्कि पूरी सरकारी मिशनरी हरकत में आ गई। आज इलाकाई कमिश्नर जितेंद्र पापलकर जायकवाड़ी पहुंचे और जैकवेल अप्रोच ब्रिज, फिल्टर प्लांट समेत दीगर सभी जारी कामों का जायजा लेने के बाद सभी काम मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करने की ताकीद की। जालना जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग की तरक्याती स्कीमों में करोड़ों की धांधली होने का इंकशाफ हुआ है। साल 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति और नवबुद्ध आबादियों के ताल्लुक से तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जाली मंजूरी तैयार किए जाने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इस स्कैंडल में मुलविस अफराद और उनकी मदद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात जिला परिषद के कायम मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मुतल्लिका अफसरान को दिए हैं। अगरचे अब तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मगर कायम मकाम CEO ने समाजी फलाह व बहबूद के अफसर को FIR दर्ज करवाने की हिदायत दी है। अब ये देखना अहम होगा कि ये जाली मंजूरी तैयार करने वाला कौन है और इस पर किस नौयत की कार्रवाई की जाएगी। हो, जिल्हा वार्षिक योजनेतल्या विशेष घटक योजनेतून जिल्हा परिषदमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे ही योजना राबवली जाते। ही योजना राबवण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे। याच्यासाठी आपण एक 5 वर्षाचा बृहत आराखडा तयार करतो ग्रामपंचायत निहाय कामांचा, आणि त्या बृहत आराखड्याच्या आधारावर या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता अदा केल्या जातात। जिल्हा वार्षिक नियोजनाकडून जेव्हा आपल्याकडे नियतव्यय प्राप्त होतो तेव्हा या आराखड्याच्या आधारावर प्रशासक याला नियोजनाला मान्यता देतात। नियोजनाला मान्यता दिल्यानंतर समाज कल्याण विभाग ते वित्त विभागामार्फत ॲडिशनल CEO कडे प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर करतं, आणि त्यानंतर मग ह्या प्रशासकीय मान्यता आपण BDO आणि ग्रामपंचायतला काम करण्यासाठी वितरित करतो। काल आमच्या असे गोष्ट निदर्शनास आली की प्रशासनाला कुठल्याही गोष्टीची माहिती नसताना प्रशासनाची दिशाभूल करून काही बाहेरच्या व्यक्तींनी, खाजगी व्यक्तींनी बनावट प्रमाण तयार केलेले आहेत आणि त्या बनावट प्रमाणच्या आधारे ही कामं करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। जेव्हा ही कामं म्हणजे प्रशासकीय मान्यता त्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटला आणून दाखवली, समाज कल्याण विभागाने ज्यावेळेस खात्री केल्यानंतर आमच्याकडून ज्या प्रोसेस झालेल्या आहेत प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या, त्याची कुठलीही कारवाई झालेली नसताना हे प्रमाण वितरित झालेले दिसत आहेत। ही 100% बनावट गोष्ट आहे आणि चुकीची आहे। विभागाशी चर्चा केल्यानुसार साधारणपणे 1 कोटीच्या प्रमा असण्याची शक्यता आहे। ह्या बनावट प्रमा असल्यामुळे याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणं आवश्यक आहे। समाज कल्याण विभागाला आम्ही तशा प्रकारे तात्काळ खात्री करून गुन्हे दाखल करण्याची सूचना दिलेली आहे। शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने की गर्ज से फारोला में कायम करदा न्यू पंप हाउस के इनकमर में एक चूहा घुस गया, जिसकी वजह से वहां स्पार्किंग हुई और बिजली गुल हो गई, जिसके सबब 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन की सप्लाई बंद कर देनी पड़ी। ये इत्तला वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक फारोला के न्यू पंप हाउस से सप्लाई जारी थी कि एक चूहा कहीं से वहां घुस आया और उसने इनकमर में दाखिल होकर वहां की वायरिंग कतर डाली, जिसके बाद वहां स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते बिजली गुल हो गई। वाकई की इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स वहां पहुंचे और उन्होंने 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन का वाटर सप्लाई बंद किया और इनकमर पैनल की दुरुस्तगी का काम जंगी पैमाने पर शुरू करवाया। उसके बावजूद उस काम को मुकम्मल करने में 6 से 8 घंटे लग गए और शहर का वाटर सप्लाई इस दौरान बंद रहा, जिसका खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ेगा। और आज जहां भी सप्लाई का दिन था वो आगे बढ़ा दिया गया। आज मुसलसिल तीसरे रोज़ भी बरसात का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता शाम भी अचानक से बादल घिर आए और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी, जिसकी वजह से शहर में 11 मकामात पर दरख्त गिर पड़े और बेशतर इलाकों की बिजली गुल हो गई। नाज़रीन, मानसून का आगाज़ हो गया है और बादलों की घनगरज और बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ गुज़िश्ता 2 दिनों से बरसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ लगभग आधा घंटा 45 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं और ज़ोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए। 11 मकामात पर कदावर दरख्त बिजली के तारों पर गिर पड़े और देखते ही देखते कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। गो के महावितरण कंपनी के इंजीनियर्स और मुलाजिमीन ने टूटे हुए बिजली के तारों को दोबारा से जोड़ा, मगर उसमें कई घंटे लग गए और 6 घंटों से
زائد شہریان کو اندھیرے میں ہی رہنا پڑا۔ ضعیف افراد، بچے اور مختلف امراض میں مبتلا شہریان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کرانتی چوک، جالنا روڈ، سڈکو، ہڈکو، عثمان پورہ، ساتارا، مکندواڑی، جبلی پارک، نندن ون کالونی اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی گل رہی۔ فائر بریگیڈ محکمے کے ساتھ ساتھ مہاوترن کے سبھی دفاتر میں ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی رہیں اور شہریان راحت فراہم کروانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ گزشتہ 2 روز سے جاری بارش نے میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ مہاوترن کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ شہریان کا کہنا ہے کہ یہ تو مانسون کا آغاز ہے، ابھی موسم پورا گزرنا ہے، لہٰذا متعلقہ محکمے کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ ڈینگے مارنا بند کر کے کاموں پر توجہ دیں۔ عوامی نمائندوں سے بھی شہریان کو شکایت ہے کہ وہ ان کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کریں اور عوام نے انہیں جن کاموں کے لیے منتخب کیا ہے وہ اسے پورا کریں۔ اب سرکاری ملازمین کو دفتر دیر سے آنے پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی خود گیٹ پر بیٹھ کر حاضری کی جانچ کر رہے ہیں۔ یہ کسی کو بھی چونکا دینے والی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی سرکاری دفاتر میں ملازمین مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہوتے، کوئی آدھا گھنٹہ تاخیر سے آتا ہے تو کوئی 2 گھنٹے بعد، جس کی وجہ سے سرکاری کاموں کے لیے شہریان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حال صرف کسی ایک دفتر کا نہیں بلکہ پورے ضلع کے دفاتر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے ایسی شکایات اکثر موصول ہوتی ہیں لیکن کارروائی صفر ہوتی ہے، مگر آج ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کئی تحصیل آفیسز اور سرکاری دفاتر پر اچانک چھاپا مارا۔ وہ خود ضلع کلکٹر آفس کے دروازے پر بیٹھ کر ملازمین کی حاضری کی جانچ کرتے نظر آئے۔ اس دوران دیکھا گیا کہ کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز اور بڑی تنخواہیں لینے والے افسران و ملازمین وقت کی پابندی کے بغیر دفتر آ رہے تھے۔ ضلع کلکٹر نے تمام حالات کا جائزہ لیا اور نوٹ بھی کیا۔ اب طے ہو چکا ہے کہ آفس دیر سے آنے والے افسران و ملازمین کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سین گاؤں تعلقے کے وٹکڑی پانک نیر گاؤں علاقے میں دوپہر کے وقت موسلا دھار بارش ہوئی اور نالوں اور چھوٹی ندیوں میں طغیانی آ گئی، جس کے سبب کسانوں کو بویائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش اتنی شدید تھی کہ کھیتوں میں پانی جمع ہو کر تالاب جیسا منظر پیش کرنے لگا۔ کاشتکاروں کے لیے بیج بونے کا وقت ہے، ایسے میں زمین پر پانی بھر جانے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسانوں کا الزام ہے کہ کوندواڑہ تا وٹکڑی سڑک کے ٹھیکیدار نے ناقص اور جعلی کام کیا ہے، جس کے نتیجے میں پانی کی نکاسی نہ ہو سکی اور کھیتوں میں پانی جمع ہو گیا۔ اسی پریشانی کو لے کر مقامی کسان ادھو بورکر اور رام کشن بورکر نے اعلان کیا ہے کہ وہ ضلع کلکٹر آفس کے سامنے غیر معینہ مدت کے لیے بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔ صرف 1,500 روپیوں کے لیے ضلع جالنا میں ایک نوجوان کا 2 روز قبل قتل کر دیا گیا۔ پولیس قاتل کو گرفتار کر چکی ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق ایک نوجوان اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر ناندیڑ سے جالنا آیا۔ اسے شراب پینے کی چاہت ہوئی تو اس نے ایک شخص سے شراب کی دکان کا پتہ پوچھا۔ وہ شخص اسے شراب کی دکان پر لے گیا اور اسے شراب پلائی اور پھر 1,500 روپیوں کے لیے اس نوجوان کا قتل کر دیا۔ یہ واردات صدر بازار پولیس اسٹیشن کی حدود میں 2 روز قبل پیش آئی۔ یہ معاملہ منظر عام پر آ جانے کے بعد پولیس نے باریکی سے اس کی جانچ کی اور قاتل کو ڈھونڈ نکالا۔ اس ضمن میں معلومات جالنا کے ایس پی اجے کمار بنسل نے MCN को दी। 10 तारीखला सकाळी आम्हाला बस स्टँड परिसरामध्ये एक अनोळखी डेड बॉडी सापडली होती। त्याचा गळा दाबून म्हणजे स्ट्रँग्युलेशन, एका कपड्याच्या मदतीने स्ट्रँग्युलेशन केल्यासारखा दिसत होता। डोक्यावर पण बॅक साईडला इंजरी होती। तर प्रायमा फेसी असं वाटत होता की त्याच्या काही घातपात किंवा मर्डर झाल्या असेल, पण कुठलाच त्याच्या बॉडीवर काही आधार कार्ड किंवा कुठलीच ओळख नव्हती आणि त्यामुळे अगोदर तो कोण आहे ही ओळख पटवण्याची चॅलेंज होता। त्याच्यामध्ये बरेच CCTV खंगाळले, आम्ही आजूबाजूच्या परिसरामध्ये खबरे लावून सगळी माहिती घेतली। तसेच काही टेक्निकल टूल्सचा पण आम्ही वापर केला आणि त्याच्या मदतीने तो नांदेड जिल्ह्याचा राहणारा रामेश्वर पवार अशा या व्यक्ती आहे असा काल निष्पन्न करण्यामध्ये सक्सेस भेटला। तसेच त्याच परिसरमधले सगळे CCTV आणि इतर आमची माहितीप्रमाणे आम्ही आबासाहेब घोडके हा जालना जिल्ह्याचा राहणारा 58 वर्षीय माणसाला त्याच्यामध्ये अटक केला आहे। त्यांनीच हा गुन्हा केला आहे, ही सगळे पुरावे आम्हाला सापडलेले आहे आणि बऱ्यापैकी हे दोघा लोकांची काही अशी ओळख होती असा काही वाटत नाही आहे ॲज ऑफ नाव। पण त्या दिवशी दोघे दारू पिताना सोबत भेटले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी याला मारला आणि त्याचा मोबाईल आणि काही पैसे वगैरे थोडेफार होते ते पण घेऊन गेला असा निष्पन्न झालेला आहे। आरोपीला अटक केला आहे आणि आज त्याला माननीय कोर्टासमोर आम्ही प्रोड्यूस करणार आहोत।
جالنا کے شیواجی نگر علاقے کی مہاڑا کالونی میں رہنے والا اندانی خاندان دیوی درشن کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ اس دوران نامعلوم چوروں نے گھر کا تالا توڑ کر نقد اور زیورات سمیت 5 لاکھ سے زائد رقم پر ہاتھ صاف کر لیا۔ چوری کی اس واردات میں نامعلوم چوروں نے گھر کا تالا توڑ کر تقریباً 4 لاکھ نقدی اور کچھ زیورات، اس طرح کل 5,62,260 روپے مالیت کا سامان چوری کر لیا اور چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ MHADA کالونی میں رہنے والے ترمبک راج ایکناتھ اندانی، جو کہ ST کے ریٹائرڈ کنڈکٹر ہیں، 8 جون کو اپنے خاندان کے ساتھ اندور دیوی درشن کے لیے گئے تھے۔ وہ 11 جون کی صبح جب واپس گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر میں چوری ہو چکی ہے۔ انہوں نے فوراً صدر بازار پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر پنچنامہ کیا۔ اس واقعے سے علاقے میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں صدر بازار تھانے کی حدود میں ایک تاجر سے بندوق کی نوک پر پیسے لوٹے گئے تھے اور بھوکردن ناکہ علاقے میں ایک شخص کا قتل بھی ہوا تھا۔ ان تینوں ہی معاملات میں پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کر پائی ہے، جس سے پولیس پر سوالیہ نشان لگ گئے ہیں۔ MHADA کالونی میں چوریوں کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوری کے اس واقعے پر کپل اندانی نے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی مال چوری ہوا ہے اسے جلد از جلد برآمد کیا جائے۔ नमस्कार, मी कपिल त्र्यंबकराज इंदानी, शिवाजीनगर म्हाडा जालना येथे राहतो। माझ्या घरी 11 तारखेला चोरी झालेली आहे, म्हणजे 10च्या मध्यरात्री। 8 तारखेला मी आणि माझे पूर्ण परिवार ओंकारेश्वर, इंदोर आणि सिहोर येथे दर्शनाला गेलो होतो 8 तारखेला सकाळी। आणि 11 तारखेला सकाळी 9 वाजता मी घरी आलो असता माझ्या दरवाजाला कुलूप नव्हतं, कडी टांगलेली होती तशी जशी आहे तशी। मी अवाक झालो, दरवाजा उघडून आतमध्ये बघितलं असता कपाट फोडलेल्या अवस्थेत होतं, कपाटाचं ढकललेलं होतं पण कपाटाचं लॉक तोडलेलं होतं। त्यानंतर मी लगेच पोलीस स्टेशनला 100 नंबरवर कॉल करून पोलीसवाल्यांना बोलवलं, पोलिसांना। आणि 9, 9:30, 10च्या दरम्यान पोलीसवाले इथं आले, त्यांनी चौकशी केली। माझ्या म्हणजे परिवाराला याची माहिती दिली मी। मी इथं 3 दिवस नव्हतो, त्याच्या 3 दिवसातच ही चोरी झालेली आहे। म्हणजे एक्झॅक्ट समोरच्यांचे आजूबाजूवाल्यांचं म्हणणं असं आहे का 10ला रात्रीपर्यंत आम्ही लॉक होतो दरवाजाला, 10 ते 11 म्हणजे रात्रीच हे चोरी झालेली आहे। काय चोरी केलं? माझं कॅश होती 4 लाख रुपये आणि सोने चांदीचे दागिने होते, जसे गणपतीची मूर्ती, लक्ष्मीची मूर्ती आणि रोकडे, हे पूजेत ठेवण्याचे रोकडे हे होते, काही कर्णफूल होते, काही अंगठी होती, गळ्यातले मंगळसूत्र होते, असे चेन, असे जवळपास 5,62,000 रुपयाची व्हॅल्यू आहे पूर्ण चोरी झालेल्या मुद्देमालाची। हो, सदर बाजार पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी इथे येऊन चौकशी करून गेले आणि त्यांना कळविलेलं आहे। पंचनामा केला आहे त्यांनी डॉग स्क्वॉड येऊन गेलं इथं, फिंगरप्रिंट पण घेऊन गेले, पण फिंगरप्रिंट आणि डॉग स्क्वॉड त्यांनी इथं येऊन चौकशी करून गेलेले आहे। काय मागणी राहील आपली? सदर बाजार पोलिसांकडून माझी ही मागणी आहे, जो माझा मुद्देमाल चोरीला गेलेला आहे तो लवकरात लवकर त्यांनी सापडून द्यावा। पैठन तालुके के मुरमा गांव में एक नौजवान किसान ने गले में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रोज़ 12 जून को दोपहर के वक्त पेश आया। पुलिस ज़राए से मिली मालूमात के मुताबिक मरने वाले किसान का नाम बंडू आसाराम नेमाने था, जिसका पैठन तालुके के मुरमा शिवार में छोटा सा खेत था, जिसके जरिए वो दूध का कारोबार करता था। वो बड़ी मेहनत से अपनी फैमिली की रोजी रोटी चलाता था। गुज़िश्ता 8 दिनों से पाचोड़ इलाके में अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी के काम में तेजी आई है और किसान अपने खेतों में मुख्तलिफ फसलें लगाने में मसरूफ़ हैं। बंडू नेमाने भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ खेत में काम कर रहा था। जुमेरात 12 जून को सुबह वो बीवी बच्चों के साथ खेत में काम करने गया था। दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब उसने अपने ही खेत में एक नीम के दरख्त से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब कुछ देर बाद उसकी बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो उसने फौरन घर वालों को इत्तला दी। खानदान के अफराद, गांव के लोग और पुलिस एहलकार अन्ना साहब गोहाने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और मकामी अफराद की मदद से बंदू की लाश को दरख्त से नीचे उतार कर पाचोड़ के देही अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद मेडिकल ऑफिसर ने बंडू नेमाने को मुर्दा करार दे दिया। बंडू नेमाने ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। इस वाक़े का इंदराज पाचोड़ पुलिस स्टेशन में किया गया है और मज़ीद तफ्तीश असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन पंडित की रहनुमाई में जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार हुकूमत महाराष्ट्र अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी ने ब्लॉक तश्कील प्रोग्राम किया जाहिर। पूरा प्रोसीजर मुकम्मल कर लेने के बाद 29 अगस्त से 4 सितंबर के दरमियान जाहिर कर दी जाएगी ब्लॉक्स की तफसीलात। ख्वाहिशमंद अफराद की होने लगी धड़कनें तेज।
ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سخت ہدایت کے بعد سرکاری مشنری آئی حرکت میں، علاقائی کمشنر نے سائٹ پر پہنچ کر کیا نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا جائزہ اور مقررہ میعاد سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کی متعلقہ ایجنسی اور افسران کو دی ہدایت۔ ایک چوہے کی شرارت کے سبب شہر کا واٹر سپلائی ہوا متاثر، پھارولا پمپ ہاؤس کی بجلی رہی گھنٹوں گل، سخت جدوجہد کے بعد 8 گھنٹوں کے بعد کی جا سکی انکمر کیبل کی مرمت، واٹر سپلائی گیپ میں اضافے کا امکان۔ اور سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے افسران و ملازمین کے لیے بری خبر، ضلع کلکٹر دلیپ سوامی اچانک دینے لگے ہیں سبھی دفاتر کو سرپرائز وزٹ، گیٹ پر بیٹھ کر ہر ملازم کے آنے کا وقت کریں گے وہ درج، لیٹ لطیفوں پر ہوگی کارروائی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبر نامہ یہیں ختم ہوتا ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔